में کہ اہل کتاب کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو اور حالانکہ تم ان کے اوپر گواہ ہو، تمہیں تو پتہ بھی ہے کہ یہ ساری اللہ کی آیتیں ہیں، تو جانتے بوجھتے پھر کیوں انکار کرتے ہو اس کا؟ تو یہ ان کو ایک تنبیہ فرمائی، ان سے ایک بات اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، یہ اللہ کی کتاب کا انکار نہ کریں، کیونکہ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ سچی ہے، یہ کتاب سچی ہے، اور جن نبی کے اوپر یہ اتری ہے وہ نبی سچے ہیں اور آخری نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اگلی آیت میں فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب لم تلبسون، کیوں تم ملاتے ہو الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور چھپاتے ہو تم حق کو، حق بات کو چھپاتے بھی ہو، ایک تو مکسنگ کرتے ہو حق کی اور جھوٹ کی آپس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ حق کو چھپاتے ہو وانتم تعلمون، اور تمہیں اس کا پتہ بھی ہے۔ اور یہ حق کیا چھپا رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود تھا، ان کو پتا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور یہی وقت ہے ان کے آنے کا، اور یہی آخری نبی ہیں جن کے اوپر یہ قرآن اتر رہا ہے۔ تو سارا کچھ، اور یہ جو آیتیں ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، یہ آیتیں ساری کی ساری یہ سچی آیتیں ہیں، کیونکہ انہی کے ساتھ ملتی جلتی آیتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں اور ان کا تذکرہ موجود تھا، تو اس لیے حق کا ان کو پتہ چل چکا ہے، انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں، تو اس کے باوجود یہ جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو ایسا مت کرو۔ اچھا، اس سے آگے جو آیات ہیں، آیت نمبر 72 سے لے کر 76 تک، یہ جو آج ہم نے جن کی تلاوت کی ہے، ان کی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی کچھ شرارتوں کا ذکر کیا ہے، جیسا بھی ترجمہ بھی تھوڑا سا ہمیں پتہ چل گیا۔ تو خصوصی طور پر یہود کی شرارتوں کا نام تو اہل کتاب کا لیا گیا ہے، لیکن اس میں یہود اس معاملے میں یہ مطلب ایک تخصیص رکھتے تھے شرارتیں کرنے میں، تو ان کا شرارتوں کا اور سازشوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کا مقصد یہ تھا ان کی سازشوں اور شرارتوں کا کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں۔ پھر اس گہرے بغض اور حسد کا پتہ بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو بنی اسرائیل کے اندر بنی اسماعیل کے خلاف تھا۔ وہ ایک جنہ جیسے شریکہ ہوتا ہے نا پنجابی میں جسے ہم کہتے ہیں، تو اس طرح کا ایک شریکہ جو ہے نا انہوں نے بنایا ہوا تھا، کیونکہ آپس میں کزنز تھے۔ جو یہود تھے وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور جو عرب ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ تو اب ان کا آپس میں اس طرح سے شریکہ بنتا تھا، تو یہ شریکہ جو ہے نا انہوں نے پورا پورا نبھایا ان یہود نے۔ تو اب ان کو اس وجہ سے ان کو یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہیں تھی کہ بنی اسماعیل بھی ان کی طرح صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو جائے، یا ان کے پاس بھی کتاب اور ان کے پاس بھی شریعت ہو، کیونکہ وہ تو کہتے تھے کہ جی ہماری ایک اجارہ داری قائم رہنی چاہیے، ہمیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دین والے لوگ ہیں، ہم انبیاء کو مانتے ہیں، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس شریعت موجود ہے۔ تو اب یہ چیز ان کو گوارا نہیں، گویا اب کیا ہے کہ اس جوش عداوت میں اللہ کے فضل کے اجارہ دار وہ خود بن بیٹھے تھے۔ ابھی بھی دیکھیں اللہ معاف فرمایا، یہ کس طریقے سے ہم مسلمانوں میں یہ چیز آ چکی ہے کہ ہم لوگ جس طریقے سے اسلام کی ٹھیکیداری کرنا شروع کر دیتے ہیں، خصوصی طور پر ہمارے وہ دین پڑھے ہوئے بہت سے لوگ جو مطلب علن اس چیز کا اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہماری بات کے آگے کس کی بات چل سکتی ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے، اس طرح کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ بات اس طریقے سے اپنے بارے میں کرے۔ خصوصی طور پر نہیں کی جا سکتی، اجمالی طور پر کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو یہود کا یہ طریقہ کار تھا، بدقسمتی سے یہ مسلمانوں کے اندر بھی در آیا ہے۔ اچھا، تو اب یہ اجارہ داری انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ جس کو چاہیں اس میں ہم حصہ دیں اور جس کو چاہیں اس کو محروم کر دیں، جس کو چاہیں ہم ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیں اور جس کو چاہیں بغیر کسی وجہ کے اس کو ایمان سے خارج کر دیں، اس کو نکال دیں۔ ابھی دیکھیں ہم نے کل پرسوں ہی کیا ماشاءاللہ ایک خطاب سنا تھا، اور اس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کتنا بہت بڑا بہتان جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر لگایا جا رہا تھا، ایک مسلمان حکمران کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگایا جا رہا تھا۔ تو یہ چیزیں ہم اس کو سمجھتے تو یہ ہے نا شاید یہ سیاست ہے، یہ سیاست نہیں، ہم اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ وہ انسان کہ جس نے دین پڑھا اور اس دین کے جانتے بوجھتے اس نے کچھ اس طرح کا عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل جب اس سے پوچھیں گے تو انسان کیا اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس کیا جواب ہوگا کہ میں ایک مسلمان کو اگر منکر کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں کوئی بات کر، خدا کے لیے اس بات کو کوئی اب سیاسی بات مت سمجھیے گا، یہ ایک حقیقت جو ہمیں دین بتاتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم ان دھوکوں سے بچیں، یہ دھوکے ہیں
इस तरीके से, क्योंकि लोगों की अक्सरियत को दीन का नहीं पता, उनको नहीं पता कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, वो शरीयत क्या कहती है। तो इसलिए वो सारे लोगों को गूंगे बहरे अंधे समझ के वो अपनी इजारादारी कायम करके फिर यही चाहते हैं कि जो हम कहेंगे वही बात सही होगी। माफ फरमाए हम सबको और अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पे चलाए। तो अब ये यहूद ने क्या किया कि एक इजारादारी उन्होंने कायम कर ली, और इसे वो कहते थे कि बनी इस्माइल में किस तरह से शरीयत आ सकती है, और बनी इस्माइल जो है वो किस तरह से इस चीज के हकदार हो सकते हैं। तो ये सारे के सारी जो इजारादारी है ये तो हमारी है। तो ये अगली आयत के अंदर इसी चीज का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील के साथ कर दिया। अच्छा, आयत नंबर 72 में फरमाया वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारी वक़्फ़ुरू आखिरहू लअल्लकुम यरजिऊन। अहले किताब का एक गिरोह ये कहता है कि मुसलमानों पर जो चीज़ नाज़िल की गई है ये कुरान, उस पर सुबह को ईमान लाओ और शाम को उसका इनकार कर दिया करो, ताकि वो भी इससे बरगुश्ता हो जाए कि वो भी इसको छोड़ दे कि देखो ये तो जानने बूझने वाले लोगों ने छोड़ दिया है, तो हम तो अनपढ़ लोग हैं, इसका मतलब है कि ये बात नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका इस्लाम में कोई गड़बड़ है, तो इस वजह से ये छोड़ दिया। तो ये एक स्ट्रेटेजी उन्होंने इस्तेमाल की मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसका अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जिक्र कर दिया। तो अब देखिए ये शरारत जो है ना ये कोई मामूली शरारत नहीं है, ये आज भी की जाती है ये शरारतें कि किसी भी ग्रुप के अंदर घुस के उस ग्रुप की कुछ चीजें जो है वो उनके साथ उठना बैठना उन लोगों के साथ करना, और जब कुछ अरसे के बाद फिर वहां से अलहदा होके तो लोगों से जाके ये कहना नहीं नहीं इनमें तो कोई चीज ऐसी नहीं है, इनमें तो कोई चीज मुझे तो नहीं लगा कुछ भी कि इसमें कोई अच्छी चीज हो इनमें। तो ये इस्लाम के खिलाफ इस तरीके से इन लोगों ने जो शरारतें उस वक्त की थी अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र फरमा दिया। और आगे फरमाया वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिया दीनकुम। अब देखिए इसको अब ऐसा भी लगता है कि ये आयत पहले जो हमने पढ़ा है ये कहीं उसके साथ जुड़ी हुई है या कुछ और मामला है, तो इसको हम तफसीर में देखते हैं फिर हमें ये चीज, और ये बेसिकली इसकी जो तशरीह और तफसीर है इसमें बहुत ज्यादा इस्तराब बहुत से लोगों को पेश आया है, और इसकी वजह यह है कि इसमें असलूब की बहुत सी मुश्किलें मौजूद हैं। जब तक हम इसको बहुत गौर से नहीं पढ़ेंगे तो तब तक हमें पता नहीं चलता कि इन आयत का हमने अटैचमेंट जो है ना पिछली आयत के साथ किस तरीके से करनी है। अच्छा, अब इसमें पहली चीज जो समझने की है वो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब ये पहला हिस्सा इसका फरमा दिया वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, और तुम ना उसकी मानो, ऐसे लोगों की ना मानो कि सिवाय उन लोगों के जो तुम्हारे दीन की पैरवी करते हैं उनके अलावा तुम किसी की बात ना मानो। पहले इस चीज का जिक्र हो गया, और आगे फरमाया कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, कह दो कि अल्लाह ताला की हिदायत ही असल हिदायत है, अन युता अहदुम मिथला मा उतीतुम औ युहाजुकुम इंदा रब्बिकुम। अब यहाँ से बात जो है ना फिर जरा मुश्किल हो जाती है कि इसका मतलब क्या होगा। तो पहले हम आते हैं कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, कि कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है। अच्छा, ये जो टुकड़ा है ये जो फरमाया कि कह दीजिए कि अल्लाह, ये बेसिकली जो सिलसिला कलाम चल रहा है ये उसका जुज़ तो नहीं हो सकता, ये उसका जुज़ नहीं बल्कि इसकी हैसियत एक जुमलाए मोतरिज़ा की है। मतलब इतराज वाला जुमला जैसे होता है, जैसे सिलसिला कलाम के बीच में मुखातब की एक बात गलत बात की बरसरे मौका तरदीद फरमा दी गई हो कि वो ये गलत बात कह रहे हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमा दिया कि देखो ये बात ऐसे नहीं है, असल हिदायत वही है जो कि अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत है। तो जो असल सिलसिला कलाम है वो बेसिकली क्या है, वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिया दीनकुम अन युता। अब आगे देखें, अगर हम दरमियान में से कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह इसको हटा के अगर फिर हम आयत को पढ़ें तो फिर पूरी जो है वो उनकी बात क्या बनेगी, वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिया दीनकुम अन युता अहदुम मिथला मा ऊतीतुम औ युहाजुकुम इंदा रब्बिकुम। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पर ये होगा कि वो ये कहते हैं कि ईमान ना लाओ सिवाय उन लोगों के जो तुम्हारे ही दीन की पैरवी कर रहे हैं, मतलब अपने लोगों के अलावा किसी की बात मत मानो। क्यों कि अन यूता अहदुम मिथला मा ऊतीतुम, कि ये कि किसी और को तुम्हारी तरह की किताब दे दी गई, और जब दे दी गई तो होगा क्या इससे, औ युहाजुकुम, तो वो तुमसे लड़ेंगे तुमसे झगड़ेंगे इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के बारे में, तो उनको भी ये सारी हिदायत का पता चल गया। तो जो तुमने अब ये ड्रामा लगाया हुआ है तो ये ड्रामा जो है ना ये तो सारे का सारा फाश हो जाएगा।
کہ یہ सारे का सारा खेल तुम्हारा जो है ये खुल जाएगा, तो तुम जिस चीज़ को तुमने एक अजारादारी कायम की हुई है, ये अजारादारी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का रद्द करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इन बातों का अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है। कुल कह दी, फिर फरमाया कुल कह दीजिए इन्नल फज़ल बियदिल्लाहि, कि फजल तो अल्लाह ही के हाथ में है, युतीही मन यशाउ, वो देता है जिसको चाहता है, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला वुसअत वाला है और इल्म वाला है। अच्छा, अब इसको मौलाना मीर हसन इस्लाही साहब ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में पूरी आयत के मुख्तलिफ हिस्सों को बयान फरमाया है, तो मैं वहां से आपको ये थोड़ा सा ये पढ़ के ये सुनाता हूँ कि एक चीज उन्होंने ये फरमाई कि ये जो हिस्सा है कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि, जैसे मैंने अभी बयान कर दिया कि ये वाला एक जुमला मुख्तरिज़ा इसके दरमियान में आ गया उनकी बातों का रद्द करने के लिए कि जो वो बातें कह रहे हैं वो बातें सही नहीं, ये अपने मुंह की बनाई हुई उनकी बातें हैं। तो ये बेसिकली ये साजिश कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा, अब इस यहूद जिन लोगों को सिखा पढ़ाकर मज़कूरा बाला साजिश के लिए मुसलमानों के अंदर भेजते थे, उनको पूरे एहतमाम के साथ ये ताकीद भी कर देते थे कि मुसलमानों को उनके दीन से बरगुज़श्ता करने के लिए इस्लाम का इज़हार तो करो, लेकिन बात बहरहाल माननी अपने ही लोगों की है। ये जो इस आयत के पहले हिस्से में जो बात कही गई है कि अपने ही लोगों की बात मानना, अपने दायरे से बाहर किसी की बात मानना हमारे लिए जायज नहीं। ये बात चूंकि यहूद की तमाम गुमराहियों की जड़ थी, देखिए ना ये जड़ ही है ना गुमराही की, कि वो कह रहे थे कि जैसा हम सोच रहे हैं बस वही सही है। इस वजह से कुरान ने बिल्कुल बरसरे मौका इस पर टोक दिया कि ये क्या अंधा बहरा ग्रोही तासुब है जिसमें ये मुब्तला है। इनसे कहो असल हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है जिसकी उनको पैरवी करनी चाहिए, खा वो किसी इसराइली पैगंबर के जरिए से मिली या किसी इस्माइली पैगंबर के वास्ते से। निजात के हुसूल का जरिया तो अल्लाह की हिदायत की पैरवी है, ना कि यहूदियत या नसरानियत। ये बात चूंकि सूरह बकरा की तफसीर में पूरी वजाहत से बयान की जा चुकी है, सूरह बकरा में हमने ये देखी इसकी तफसीर बहुत ज्यादा, तो आगे सूरतों में भी इसके इशारात आएंगे। तो दूसरी चीज इस आयत में ये समझने की है कि इनसे पहले अरबी जुबान में बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज जो हैं, बाज़ औक़ात लफ्ज़ मुखाफ़ा या इसका कोई हम मानी लफ्ज़ जो है वो महज़ूफ़ हो जाता है। इस हज़फ की मिसालें कलाम अरब में भी मौजूद हैं और कुरान में भी मौजूद हैं। तो अब इसका जो आयत में समझने में जो मुश्किल पेश आती है उसका वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो इस असलूब को ज़हन में रखने के बाद आयत से मज़कूरा वाला जुमला मुअतरिज़ा को अलग करके अगर हम पहले और इसका जो आयत का दरमियान वाला हिस्सा है उन दोनों को अगर मिला के पढ़ें, जैसे मैंने अभी जो है उसको बयान किया है, तो कि अन युअता अहदुन मिस्ला मा ऊतीतुम औ युहाजुकुम इंदा रब्बिकुम, तो इसको अगर मिला दें वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, ये जो पहला हिस्सा था कि इससे मिला दें अगर तो मालूम होगा कि ये दर हकीकत उनके बातिनी मुहर्रब पर रोशनी डाली जा रही है कि उनके अंदर असल बात क्या थी। वो ये कहते थे कि इनकी कोई बात ना सुना करो, वही तुम सुनो, वही करो जो कि तुम्हें हुक्म दिया गया है, जो हम तुम्हें बता रहे हैं, और अपने ही लोगों की बात मानो, किसी की बात मत माना करो। तो अब इसी के तहत वो अपने आदमियों को बड़ी शिद्दो मत के साथ ये सबक पढ़ाते थे कि वो किसी हाल में भी किसी गैर इसराइली नबी के दावे की सदाकत तस्लीम ना करें। ये बातनी मुहर्रक ये है कि उनके दिल में ये चोर था कि कहीं इस तरह की दीनी सियादत और पेशवाई बनी इस्माइल को भी हासिल ना हो जाए जिस तरह की सियादत अब तक सिर्फ उनको हासिल रही है। और साथ ही ये अंदेशा भी दिल में था कि अगर हमारी तरफ से कोई एतराज इस दीन और इस नबी के हक में जुबान से निकल गया तो मुसलमान उसको क़यामत के दिन तक हमारे खिलाफ हुज्जत बना लेंगे कि देखो जी ये तो अब इन्होंने भी कह दिया है, तो इसका मतलब है कि ये बातें तो सारी की सारी सच्ची हैं, तो हमने कोई ऐसी बात नाउज़ुबिल्लाह नहीं करनी कि जिससे मुसलमानों को कोई फायदा पहुंचे। तो ये बेसिकली इनका एक
طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا تھا یہود کے کچھ علماء نے اور ان کے لیڈروں نے، تاکہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکے، اور جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں یہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر مین چیز یہی ہے جو ہمیں سمجھنے کی، کہ جب انسان کے اندر خدا نخواستہ تعصب آ جائے، حسد آ جائے، تو انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو انسان پاک صاف کر لے، اس کے اندر سے تعصب کو ختم کر لے، اس کے دل سے حسد کو، اس کے اندر سے حسد کو ختم کر لے، حق بات جب آ جائے تو حق بات کو تسلیم کر لے۔ تو یہ کیونکہ اللہ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی جا رہی تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ سچی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ پہلے تم لوگوں کو دی تھی، تم لوگوں میں نبوت تھی، یعنی بنو اسحاق میں، یعنی یہود کے اندر نبوت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بنو اسماعیل کے اندر منتقل کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیج دیا۔ تو یہ اس کی رحمت ہے، وہ جس کے اوپر وہ اس کو مخصوص کر دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل، فضل والا ہے، العظیم، بہت بڑا ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اگر آپ ڈیر خزانے کا دے دیں تو وہ آپ کی طرف لوٹا دیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو صرف ایک دینار دے دیں تو وہ بھی نہیں لوٹائیں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے سر کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑے رہیں اور ان سے کہیں کہ بھئی میری یہ چیز دو مجھے، مطلب ان سے لوگے تو لوگے، اپنے آپ وہ نہیں دیں گے۔ ذالک، یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ، کہ وہ قالو کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کے ساتھ جو بھی ہم ظلم زیادتی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ایک خیال تھا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں یہ لوگ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا پہلو یہود کا جو ہے نا وہ سامنے آ گیا کہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر لیں تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں، جیسے وہ کہتے تھے نا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدود، ہم تو اللہ تعالیٰ کے کیونکہ برگزیدہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، we are the chosen people، تو اس لیے ہمیں تو آگ اگ نہیں پہنچے گی کوئی بھی، ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہاں اگر ڈال بھی دیا تو پھر کیا ہوگا، ایام معدودہ، چند دن کے لیے وہاں جائیں گے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو نبیوں کی اولادیں ہیں، ہم تو علم والے لوگ ہیں، تہذیب ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں جہنم میں ڈال ہی نہیں سکتا، تو ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، تو ہم تو جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک جو غرور، تکبر اور ایک خود پسندی اور خود فریبی ان لوگوں نے اس میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ چیز ہمیں یہاں پر دیکھنی چاہیے کہ یہ ذکر صرف قصہ کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں یہ فرما رہے ہیں، یہ راستہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ غلطی ان لوگوں نے کی، تم لوگوں نے یہ غلطی نہیں دہرانی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے ان کی ساری کی ساری عادتوں کو اپنایا ہوا ہے۔ ہمارے پاس کوئی تھوڑا سا علم آ جائے یا ہمیں چند لوگ فالو کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اتنے زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ سارے کے سارے لوگ میرے پیچھے ہیں، اب تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جیسی بات میں کروں گا وہی بات سچی ہے، باقی سارے کے سارے لوگوں کی بات جھوٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایک بہت بڑا حسد، بہت بڑا تکبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر اور خود پسندی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا کسی بھی مختال فخور کو، کہ ہر جو چھوڑنے والا بندہ اور اپنی بڑائی بیان کرنے والا بندہ، اپنی صفتیں کرنے والا بندہ، اور ایسا بندہ کہ جو ہر وقت فخر کرتا رہتا ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو خاص طور پر جو علم والے لوگ ہیں ان کو اس معاملے میں، اور وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم ہے،
दीन से मुराद जो कुरान और हदीस का जिनके पास इल्म है, उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी वो बहुत ज़्यादा एक नाज़ुक मामले के अंदर मौजूद है। क्योंकि अगर वो इस तरह का कोई वतीरा बनाएँगे, अपनाएँगे, इस तरह का कोई रवैया अपनाएँगे, दूसरे लोगों के ऊपर उनका ये गलत असर 2 तरीके से पहुँचेगा। एक तो ये कि कुछ लोग अनजाने में उन्हीं का तर्ज़ अमल अपना लेंगे, उनके जो जूनियर्स हैं वो भी उन्हीं की तरह के हो जाएँगे। और दूसरा ये कि जो लोग जिनको कुछ समझ है, वो कहेंगे यार ये देखो, ये ये अच्छे आलिम हैं, ये अच्छे मुसलमान हैं, इनको ये लोग जो हैं ये दीन के मतलब अगर दीनदारों का ये हाल है, तो हमें क्या ज़रूरत है इस दीन के ऊपर चलने की? कि भई दीनदारों का अगर ये हाल है, तो हम इस दीन से वैसे ही अच्छे हैं। तो ये चीज़ है, ये डबल नुकसान फिर देती है। तो इसलिए जो उलमा हैं, जानने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है कि वो इस तरह की कोई भी बात करते हुए वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से कुछ लोग गुमराही का शिकार हो जाएँ इस तरह से कि मतलब वो दीनदार तो रहें, लेकिन दीनदार रहते हुए वो एक गलत डायरेक्शन में चले जाएँ और कुछ लोग ऐसे गुमराही का शिकार हो जाएँ कि वो दीन को ही छोड़ दें। वो कहें कि दीन वाले लोग तो इस तरह के 2 नंबर लोग हैं, तो हम इनका साथ नहीं देते, हम इनसे वैसे ही अलग ही अच्छे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आयत नंबर 76 में फरमाया, "बला मन औफ़ा बिअहदिही" क्यों नहीं कि जिस किसी ने अपने वादे को पूरा किया वत्तक़ा और तक़वा अख्तियार किया फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला युहिब्बुल मुत्तक़ीन वो पसंद फरमाता है मुत्तक़ीन को। बहुत बड़ा पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर दे दिया कि अपने अक़रार को जो वादा इंसान ने किया हुआ है उसको जो पूरा करते हैं और तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकियों को, परहेज़गारी इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाता है। तो इस आयत में और इस उसलूब की जितनी भी आयत हैं, सब में जवाब शर्ते महज़ूफ़ होता है, जवाब शर्त महज़ूफ़ है। इसकी बाज़ मिसालें कि मतलब किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, इसकी बाज़ मिसालें सूरह बकरा में पहले आ चुकी हैं। यहाँ अगर जवाब शर्त को वाज़ेह किया जाए, तो पूरी बात यूँ होगी कि हाँ, जो लोग अल्लाह के अहद को पूरा करें और हुदूद इलाही की हिफाज़त करें, तो वो लोग मुत्तकी हैं और अल्लाह मुत्तकियों ही को दोस्त रखता है। ये आयत यहूद की ऊपर वाली बातों पर इस्तदराक की हैसियत रखती है। मतलब ये कि यहूद का ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि उनके लिए अल्लाह के यहाँ कोई खास मर्तबा और मुकाम है, जिसके सबब से वो दूसरों से बालातर और उम्मियों के मुकाबले में ज़िम्मेदारियों से बरी हैं। असल ये है कि अल्लाह के यहाँ जो मर्तबा और मुकाम भी है, वो उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से बांधे हुए अहद को पूरा करें और हर तरह के हालात में उस अहद के तहत कायम करदा हुदूद की निगहदाश्त यानी हिफाजत करें। जिन लोगों की रवश ये होगी कि वो अल्लाह के नज़दीक मुत्तकी हैं और अल्लाह जिन लोगों की ये रवश होगी वो अल्लाह के नज़दीक मुत्तकी हैं, जो अपने वादे को पूरा करते हैं जो उन्होंने अल्लाह से किया हुआ है और अल्लाह ऐसे ही मुत्तकी लोगों को दोस्त रखता है। जो लोग अल्लाह के अहद और उसके हुदूद को तोड़ने में बेबाक हैं, कोई उन्हें डर ही नहीं है, जब जहाँ अल्लाह की हुदूद को तोड़ दिया, अल्लाह के अहद को तोड़ दिया और उसके बावजूद वो तकवा और महबूबे खुदा होने का दावा करते हैं, तो वो महज ख्याली पुलाव पका रहे हैं और कुछ नहीं, उनके पल्ले कुछ नहीं है। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आमतौर पर मुतरजमीन कुरान ने औफा बिअहदिही का तर्जुमा अपने अहद को पूरा करते हैं। जैसे आमतौर पर हम ये बोलते हैं कि अपने अहद को पूरा करते हैं, किया है। तो मौलाना ने फरमाया है कि मेरे नजदीक ज़मीर का मरजा अल्लाह है, कि ये जो ज़मीर है ना इसमें बिअहदिही उसका अहद यानी अल्लाह का अहद कुरान के नज़ायर से इसी की तायद होती है। तो यहाँ पर ये आयत नंबर 76 तक की तफसीर मुकम्मल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को सही तरह से पढ़ने, समझने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की जो आयत हमने पढ़ी हैं, इनको ज़रा कोशिश करें हम कि इनको दोबारा से जब हमारा ये स्पेस मुकम्मल हो जाए, ख़त्म हो जाए आज का, तो हम इन आयत को दोबारा से पढ़ें। इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान तो यहूद का तर्ज़ अमल किया है, लेकिन बहुत बड़े सबक अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को दिए हैं
کہ ان چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں سے دور رہنا ہے، کسی کو دھوکا نہیں دینا اور اس زوم میں نہیں رہنا کہ کسی غیر مسلم کو یا کوئی ایسا بندہ جو بیچارہ جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اس کو اگر ہم نے دھوکا دے بھی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھوکا دھوکا ہے، کسی کو بھی دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے کسی جماعت کے اندر اس طرح سے کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس کے اندر جانا تو ناحق اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ اس کا حق نہیں ہے، وہ کوئی معصوم لوگ ہوں، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی ان کی ہاں میں ہاں ملا لی، لیکن بعد میں جب اس سے باتیں کچھ چار سن لی، ان باتوں کو جا کے تو اس کے کسی دشمن کے سامنے جا کے اس کو بیان کر دیا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو مطلب اگر ہم فقہی مسائل کی طرف آئیں جو کہ ان آیات سے استخراج جن کا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ان آیات کو ہم دوبارہ سے ان کو پڑھیں تاکہ ہمیں جو ہے یہ مزید چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات میں کیا سبق دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔